Hello everyone, welcome back to Sadak the Achievers. So in the last class we started the product of vectors. So last class lo dot product of vectors cover chesam kada. So where we studied how to do the dot product. So in today's class we are going to start the cross product of vectors. So last lecture lengthy avutadanesi cross product ni separate lecture ga chestunnam. Already dot product previous lecture lo complete అయిపోయింది అవునా. సో నౌ ఫస్ట్ లెట్ us రీక్యాప్ ద డాట్ ప్రొడక్ట్. లాస్ట్ క్లాస్లో డాట్ ప్రొడక్ట్ని ఒకసారి రీక్యాప్ చేస్తా చూడండి. సో ఇఫ్ దేర్ ఆర్ టూ వెక్టార్స్, వెక్టార్ ఏ అండ్ వెక్టార్ బి, అండ్ ద యాంగిల్ బిట్వీన్ దెమ్ ఈస్ theta, so then the dot product is given by a dot b is equals to simply ab cos theta, magnitude of a into magnitude of b into cosine of the angle between those two vectors, so that is cos theta, right? So this is a formula for dot product, and the result, dot product result ఎప్పుడైనా కూడా ఏ ఒక వెక్టారు బి ఒక వెక్టారు, సో ఆ రెండింటిని మల్టిప్లై చేస్తే డాట్ ప్రోడక్ట్ చేస్తే వచ్చే రిజల్ట్ ఎప్పుడు కూడా స్కేలార్ ఉంటుంది. సో డాట్ ప్రోడక్ట్ ఆల్వేస్ రిజల్ట్స్ ఇన్ ఏ స్కేలార్ క్వాంటిటీ. సో అంటే ఇట్ విల్ హ్యావ్ ఓన్లీ మ్యాగ్నిట్యూడ్. ఈ ఏబి కాస్టీటా అన్నది టోటల్ కూడా మ్యాగ్నిట్యూడే. సో దీనికి డైరెక్షన్ అనేది ఉండదు డాట్ ప్రోడక్ట్కి. క్లియర్? అండ్ వీ హ్యావ్ ఆల్సో సీన్ డాట్ ప్రోడక్ట్లో స్పెషల్ కేసెస్ చూసాం. సో ఏ డాట్ బి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు సింప్లీ ద మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ ఏ ఇంటూ magnitude of b when theta is equals to 0 degrees, right? When theta is equals to 0 degrees. And we have also seen a dot b is equals to 0 when theta is equals to 90 degrees, right? So and a dot b is equals to minus ab, minus magnitude of a into magnitude of b, so when theta is equals to 180 degrees. So these are the special cases that we have seen in the dot product, right? And we have also seen the dot product of the unit vectors, right? So where the I cap dot I cap is 1, j cap dot j cap is 1, k cap dot k cap is 1, right? I dot I, j dot j, k dot k is equals to 1 because the angle between them and the 0 degrees kada. So cos 0 1 అయిపోతుంది, right? Whereas I dot j is 0, I dot j is 0, and then j dot k is 0, j dot k is 0, and k dot I is also equals to 0, or vice versa. J dot I 0, k dot j 0, and then I dot k also 0. ఎందుకు? The angle between them is 90 degrees కదా. సో 90 degrees ఉన్నప్పుడు cos 90 0 అయిపోతుంది, right? So this is the dot product, and we have also seen dot product obeys the commutative law. Dot product obeys commutative law. So commutative property, which is nothing but a dot b is equals to b dot a, a dot b is equals to b dot a, right? And it also obeys the distributive law. It also obeys the distributive law, right? Where a dot b plus c is equals to, simply you can write it as a dot b plus b dot a dot c, a dot b plus a dot c. This is the distributive law of the dot product, right? And we have also seen one more thing. To find the angle between any two vectors, to find the angle between any two vectors, use the dot product. Cos theta is equals to simply a dot b by magnitude of a into magnitude of b, magnitude of a into magnitude of b. So these are all the topics that we covered in the last class related to dot product. Okay na? So in the similar manner, so let us continue with the today's lecture. So that is the cross product, which is also called as the vector product. Cross product ni vector product అని కూడా అంటారు. సో ఇక్కడ ఒక చిన్న విషయం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే, వెన్ యూ మల్టిప్లై టూ వెక్టార్స్ బై క్రాస్ ప్రొడక్ట్, ద రిజల్ట్ విల్ బి ఏ వెక్టార్. ద రిజల్ట్ విల్ బి ఏ వెక్టార్. సో ఏవైనా టూ వెక్టార్స్ని మల్టిప్లై చేస్తే బై క్రాస్ ప్రొడక్ట్ మనకు వచ్చే రిజల్ట్ కూడా వెక్టారే ఉంటుంది. So this vector will have the magnitude
దానికి మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఉంటుంది అండ్ ఇట్ షుడ్ హ్యావ్ ది డైరెక్షన్ యాజ్ వెల్. దట్ వెక్టార్ షుడ్ హ్యాస్ ది మ్యాగ్నిట్యూడ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ డైరెక్షన్. వేరస్ డాట్ ప్రోడక్ట్లో మనకు రిజల్ట్ స్కేలారు, ఓన్లీ మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఉంటుంది. ఏబీ కాస్ టీటా అన్నది టోటల్ కూడా మ్యాగ్నిట్యూడే, డైరెక్షన్ ఉండదు డాట్ ప్రోడక్ట్కి. బట్ క్రాస్ ప్రోడక్ట్కి మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఉంటుంది, డైరెక్షన్ కూడా ఉంటుంది. సో లెట్ us see here, let's consider this is a vector A, ఇది వెక్టార్ B అనుకోండి, ఓకేనా. సో ద యాంగిల్ బిట్వీన్ A అండ్ B వెక్టార్స్ టీటా, A అండ్ B వెక్టార్స్ మధ్యలో యాంగిల్ టీటా. సో నౌ ద క్రాస్ ప్రొడక్ట్ ఈజ్ గివెన్ యాజ్ A క్రాస్ B, A క్రాస్ B, ఇట్ రిజల్ట్స్ ఇన్ ఏ న్యూ వెక్టార్. సో ఆ న్యూ వెక్టార్ని లెట్స్ కన్సిడర్ R అనుకుంటున్నాను. A B ఈ రెండింటిని మల్టిప్లై చేస్తే మనకి ఇప్పుడు ఒక న్యూ వెక్టార్ వస్తుంది. సో న్యూ వెక్టార్ వస్తుంది, ఆ న్యూ వెక్టార్ని ఆర్ అనుకున్నాను. సో ఆ న్యూ వెక్టార్ ఏంటంటే ద ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు, యూ కెన్ రైట్ ఇట్ యాజ్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ ఏ ఇంటూ ద మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ బి ఇంటూ సైన్ టీటా హియర్. అక్కడ ఏంటి డాట్ ప్రొడక్ట్లో ఏబి కాస్ టీటా కదా, సో ఇక్కడ ఏబి సైన్ టీటా. సో ఇదంతా కూడా మ్యాగ్నిట్యూడ్. ఈ రిజల్టెంట్ డాట్ ప్రొడక్ట్లో అయితే ఇది స్కేలార్ క్వాంటిటీ రిజల్టెంట్ అనేది, బట్ ఇక్కడ వెక్టార్ క్వాంటిటీ కాబట్టి ఇదంతా మ్యాగ్నిట్యూడ్. సో మ్యాగ్నిట్యూడ్తో పాటు డైరెక్షన్ కూడా ఉండాలి. సో ద డైరెక్షన్ ఈజ్ ద ఎన్ క్యాప్. సో వేర్ ఎన్ క్యాప్ ఈజ్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ఏబి సైన్ టీటా. సో లెట్ మీ హ్యావ్ సమ్ వాటర్, 1 minute. So AB sin theta n cap, where this AB sin theta will give the magnitude, ఇది magnitude వస్తుంది, and then n cap is the direction. This n cap gives the direction of the vector resultant. Clear? So you can write the resultant is equals to AB sin theta n cap. Simple గా రాయాలంటే దీన్ని. సో magnitude of A అంటే A రాస్తాం, magnitude of B is B, and then into sin theta. ఇది మొత్తం కూడా కంప్లీట్గా magnitude into n cap will give the direction. So this is a formula to find the resultant of two vectors by cross product. ఏవైనా టూ వెక్టార్స్ని క్రాస్ ప్రొడక్ట్తో మల్టిప్లై చేస్తే మనకు ఒక న్యూ వెక్టార్ వస్తుంది. ఆ న్యూ వెక్టార్ ఇక్కడ ఆర్ అని నేమ్ చేశాను. సో ఆ ఆర్కి మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఉంటుంది, ఇది మ్యాగ్నిట్యూడ్, అండ్ ఇట్ విల్ హ్యావ్ ద డైరెక్షన్. సో ఇది ఎన్ క్యాప్ ఏంటి, ఎన్ క్యాప్ ఈజ్ ద యూనిట్ వెక్టార్ ఇన్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ద రిజల్టెంట్. అంతే కదా, మనకి యూనిట్ వెక్టారే కదా డైరెక్షన్ ఇచ్చేది. సో దట్స్ వై ఈ ఎన్ క్యాప్ అన్నది యూనిట్ వెక్టార్ ఇన్ ద రిజల్టెంట్. ఓకేనా. సో హౌ డు యూ ఫైండ్ ద మ్యాగ్నిట్యూడ్ అంటే ఇక్కడ ఏబీ సైన్ టీటా ఫైండ్ చేస్తాం. నౌ హౌ డు యూ ఫైండ్ దిస్ ఎన్ క్యాప్ అంటే డైరెక్షన్ ఎలా ఫైండ్ చేస్తాం. సో టు ఫైండ్ ద డైరెక్షన్ దట్ ఆబ్టైన్డ్ బై క్రాస్ ప్రొడక్ట్ వి యూస్ ద రైట్ హ్యాండ్ థంబ్ రూల్ హియర్. సో రైట్ హ్యాండ్ థంబ్ రూల్. సో ఆల్రెడీ 10th క్లాస్లో మీరు నేర్చుకున్నారు కదా మ్యాగ్నెటిక్ ఎఫెక్ట్స్లో. సో నౌ లెట్ us యూస్ ద సేమ్ రైట్ హ్యాండ్ థంబ్ రూల్. సో ఎలా యూస్ చేయాలనేది ఇక్కడ చెప్తాను చూడండి. ఇక్కడ ఒక వెక్టార్ ఏ తీసుకుంటాను, ఇక్కడ ఒక వెక్టార్ బి తీసుకుంటాను. సో లెట్ సపోజ్ ద యాంగిల్ బిట్వీన్ దెమ్ ఈస్ టీటా అనుకోండి. సో ఇప్పుడు ఏ క్రాస్ బి చేస్తున్నాం కదా మనం. సో వాట్ ఈస్ ద ఫార్ములా ఫర్ ఏ క్రాస్ బి? ఏ క్రాస్ బి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు మనకి ఏబి సైన్ టీటా ఇంటూ ఎన్ క్యాప్, అంటే ఇదే కదా రిజల్టెంట్, ఏబి సైన్ టీటా ఎన్ క్యాప్, విచ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ అవర్ రిజల్టెంట్ వెక్టార్ ఆర్, రైట్. సో ఏ క్రాస్ బి చేసేటప్పుడు ఏం చేయండి అంటే ఇది ఏ, ఇది బి. సో ఈ రెండు కూడా ఒక ప్లేన్లో ఉన్నాయి, ఏ బి కూడా రెండు సేమ్ ప్లేన్లో ఉన్నాయి, అవునా. సో ప్లేస్ యువర్ ఫింగర్స్, ఈ 4 ఫింగర్స్ ఉన్నాయి కదా, ఈ 4 ఫింగర్స్ని ప్లేస్ ఇన్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ఏ ప్లేస్లో ఇలా హ్యాండ్ పెట్టండి. సో నౌ కర్ల్ యువర్ ఫింగర్స్ ఫ్రమ్ ఏ టు బి, కర్ల్ యువర్ ఫింగర్స్ ఫ్రమ్ ఏ టు బి. సో కర్ల్ యువర్ ఫింగర్స్ ఫ్రమ్ ఏ టు బికి కర్ల్ చేయండి, ఏ టు బికి కర్ల్ చేస్తే వేర్ యువర్ థంబ్ పాయింట్స్, వేర్ యువర్ థంబ్ పాయింట్స్, ద థంబ్ పాయింట్స్ అప్వర్డ్, ద థంబ్ పాయింట్స్ అప్వర్డ్. సో ఇది రిజల్టెంట్, అంతేనా. ఇది ఏకి ఏ టు బి, ఏ టు బి. సో యువర్ థంబ్ పాయింట్స్ అప్వర్డ్. సో ఏ క్రాస్ బి రిజల్టెంట్ ఏ డైరెక్షన్లో ఉంది ఇప్పుడు, దిస్ ఈజ్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ద రిజల్టెంట్. సో ఇప్పుడు యూనిట్ వెక్టార్ ఎలా ఉంటుంది, యూనిట్ వెక్టార్ విల్ బి అలాంగ్ ద రిజల్టెంట్ కదా. సో ఇది యూనిట్ వెక్టార్ ఎన్ క్యాప్. ఒకవేళ బి క్రాస్ ఏ చేయాలంటే సో డూ బి క్రాస్ ఏ, బి నుంచి ఏ వైపు ఫింగర్స్ కాల్ చేయాలి, బి నుంచి ఏ వైపు ఫింగర్స్ కాల్ చేస్తే బి క్రాస్ ఏ విల్ బి డౌన్, వేరస్ ఏ క్రాస్ బి విల్ బి అప్. క్లియర్? సో టు ఫైండ్ ద రిజల్టెంట్ సింప్లీ యూజ్ ద
right hand thumb rule. To find the resultant, just simply use the right hand thumb rule. This resultant has a ఇది magnitude. సో మనకి ఇక్కడ డైరెక్షన్ వచ్చేసి ఇది డైరెక్షన్. అండ్ ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే ఈ రిజల్టెంట్ అన్నది దిస్ రిజల్టెంట్ it will be perpendicular to the vector A or the magnitude of vector A, and it will be also perpendicular to the vector B. Vector B కూడా perpendicular ఉంటుంది. మనకు వచ్చిన రిజల్టెంట్ ఏకి బికి రెండింటికి కూడా పర్పెండిక్యులర్గా ఉంటుంది. సింపుల్గా చెప్తాను చూడండి. సో ఇది ప్లేన్ అనుకోండి, ఇదంతా కూడా ఒక ప్లేన్. ఈ ప్లేన్లో ఇక్కడ వెక్టార్ ఏ ఉంది, ఇక్కడ వెక్టార్ బి ఉంది. వెక్టార్ ఏ, వెక్టార్ బి. సో ఇఫ్ యూ కర్ల్ ఫ్రమ్ వెక్టార్ ఏ టు వెక్టార్ బి, యువర్ రిజల్టెంట్ ఈజ్ అప్. అంటే రిజల్టెంట్ ఎలా ఉంటుంది? రిజల్టెంట్ ఇలా పైకి ఉంది చూడండి. రిజల్టెంట్ అన్నది ఇలా పర్పెండిక్యులర్గా ఉంది. ఇక్కడ వెక్టార్ ఏనేమో ఇలా ఉంది, వెక్టార్ బి ఇలా ఉంది అనుకోండి. ఇక్కడ ఒక వెక్టార్ ఉంది, ఇక్కడ ఒక వెక్టార్ ఉంది. సో ఏ టు బి ఇఫ్ యూ కర్ల్, ఏ టు బిని కర్ల్ చేస్తే, ఏ టు బి ఇఫ్ యూ కర్ల్ ద ఫింగర్స్, సో దెన్ యువర్ రిజల్టెంట్ ఈజ్ అప్ కదా. సో రిజల్టెంట్ ఇలా ఉంటుంది. సో ఈ రిజల్టెంట్ అన్నది పర్పెండిక్యులర్గా ఉంది వెక్టార్ ఏకి అండ్ వెక్టార్ బికి కూడా. సో ఆర్ ఈజ్ పర్పెండిక్యులర్ టు వెక్టార్ ఏ అండ్ వెక్టార్ బి. వెరీ ఇంపార్టెంట్. క్లియర్? క్రాస్ ప్రొడక్ట్, హౌ టు ఫైండ్ ద క్రాస్ ప్రొడక్ట్ అండ్ ద డైరెక్షన్. సో డైరెక్షన్కి ఏం రూల్ యూజ్ చేయాలి? ద రైట్ హ్యాండ్ థంబ్ రూల్ యూజ్ చేయండి. రైట్ హ్యాండ్ థంబ్ రూల్. క్లియరా? నెక్స్ట్. సో నౌ వాట్ ఆర్ ద స్పెషల్ కేసెస్ ఆఫ్ ద క్రాస్ ప్రొడక్ట్? సో మన క్రాస్ ప్రొడక్ట్ ఫార్ములా ఏంటి ఇప్పుడు? సింపుల్గా ఏ క్రాస్ బి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఏబి సైన్ టీటా, ఏబి సైన్ టీటా, అండ్ ద డైరెక్షన్ ఈజ్ గివెన్ బై ఎన్ క్యాప్. సో నౌ కేస్ 1లో let me take if theta is equals to 0. Case 1, let's suppose if theta is equals to 0 degrees, if theta is equals to 0 degrees, A cross B is equals to the magnitude of A into B into sine 0. Substitute చేయండి, sine 0. So which is nothing but A cross B is equals to 0. A sine 0 0 కదా. So that means A cross B వాల్యూ ఎంత వస్తుంది? 0. Therefore మనకి A cross B is equals to 0 when theta is equals to 0. సో ఏవైనా టూ వెక్టార్స్ మధ్యలో యాంగిల్ 0 ఉంటే, టూ వెక్టార్స్ ప్యారలల్గా ఉంటే వాటి క్రాస్ ప్రొడక్ట్ 0. ఎందుకు? యాంగిల్ 0 కాబట్టి sin 0 is 0. సో నౌ లెట్స్ టేక్ కేస్ 2. కన్సిడర్ కేస్ 2. ఇఫ్ theta is equals to 90 degrees తీసుకోండి. ద యాంగిల్ బిట్వీన్ టూ వెక్టార్స్ ఈజ్ 90 degrees. సో అప్పుడు ఏ క్రాస్ బి ఏమవుతుంది? ఏ క్రాస్ బి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఏ బి సైన్ 90, ఏబి సైన్ 90. సో సైన్ 90 వాల్యూ ఈజ్ 1. సో విచ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఏ ఇంటూ బి, అంటే ద మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ ఏ ఇంటూ ద మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ బి. ఏ క్రాస్ బి సింప్లీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ ఏ ఇంటూ మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ బి. సో ఇది మ్యాక్సిమం. క్రాస్ ప్రోడక్ట్ ఎప్పుడు మ్యాక్సిమం అవుతుంది? whenever the angle between those two will be 90 degrees. అంతే కదా. sin 90నే మ్యాక్సిమం వాల్యూ. సైన్ వాల్యూస్ రేంజెస్ ఫ్రమ్ -1 to +1 కదా. సైన్ వాల్యూస్ రేంజెస్ ఫ్రమ్ -1 to +1. సో సైన్ మ్యాక్సిమం వాల్యూ sin 90. సో కాబట్టి క్రాస్ ప్రొడక్ట్ విల్ బి మ్యాక్సిమం when the angle between two vectors is 90 degrees. Clear this part? Next. Case 3 చూడండి. మీరు చేయండి కేస్ 3. టీటా ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 180. సేమ్ డాట్ ప్రొడక్ట్కి ఎలా చేసామో స్పెషల్ కేసెస్ ఇక్కడ క్రాస్ ప్రొడక్ట్ కూడా చేస్తున్నాం. టీటా ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0, టీటా ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 90 అండ్ టీటా ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 180. సో ఇక్కడ ఏ క్రాస్ బి తీసుకుంటే ఏ క్రాస్ బి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఏ బి సైన్ 180, ఏబి సైన్ 180 degrees. సో ఈ సైన్ 180 degrees వాల్యూ ఎలా ఫైండ్ చేస్తాం? సింపుల్గా సైన్ ఆఫ్ 90 + 90, సైన్ ఆఫ్ 90 + 90 which is nothing but cos 90 కదా. sin of 90 plus theta lies in the second quadrant. 90 ఉన్నప్పుడు sin becomes cos. So cos 90 value is 0. So that means ఇది 0 అయితే sin 180 0 means this total will be 0. AB into 0 is total 0. So that means A cross B is also equals to 0. A cross B is equals to 0. So when two vectors are parallel, so theta is equals to 0 degrees ante if two vectors are parallel then their cross product is 0. So 180 degrees ante two vectors are anti parallel. If two vectors are anti parallel
anti-parallel. So then also the cross product of those two vectors will be 0. Cross product of those two vectors will be 0. Clear? Chalo. Let's move on to the next topic. So now, very important thing, how do you find the cross product of the unit vectors? So మన last class లో dot product of the unit vectors చేసాం. ఇప్పుడు cross product of the unit vectors. So first let me take the orthogonal unit vectors. ఇది x axis, ఇది y axis అనుకోండి, ఇది z axis. The z axis will be out of the plane, ఇటువైపు ఉంటుంది. So z axis. And you know that the vector, unit vector along the x axis is I cap, and the unit vector along the y axis is j cap, and the unit vector along the z axis is k cap. The unit vector along the z axis is k cap. So I cap, j cap, k cap. So now first let us do I cap into I cap cross I cap. So I cap cross I cap. Cross product formula ఏంటి? AB sin theta, అంతేనా? AB sin theta. So magnitude of I into magnitude of I into, so I cross I, the angle between them is 0. So which is sin 0, right? Sin 0 degrees. So sin 0 value anta 0 kada. Sin 0 is 0. Simple ga this total value will be 0. So you can write the I cross I is equals to 0. I cross I is equals to 0. So అలానే j cross j చేయండి. Unit vector j cross j. So you can write it as magnitude of j into magnitude of j into the sin 0 degrees. Sin 0 degrees, right? j ki angle ఎంత? రెండు కూడా parallel vectors కాబట్టి along the same. So the angle between them is 0. So which is nothing but j cross j is also equals to 0. J cross j is also equals to 0. So similarly you can write k cross k. ఇక్కడ రాస్తాను చూడండి, k cross k. Let me write here. So k cap k. So which is equals to magnitude of k into magnitude of k into the angle between k and k is 0. So sin 0 0 కాబట్టి ఇది కూడా 0. So k cap cross k cap is equals to 0, right? So therefore you can write it as, so the I cap cross I cap is equals to 0. J cap cross j cap is equals to 0, and then k cap cross k cap is also equals to 0. So this is the cross product of unit vectors I cross I, j cross j, k cross k. So now let us do I cross j, j cross k, k cross I చేద్దాం చూడండి. I cross j, j cross k, k cross I. So next slide లో చేస్తా చూడండి. Let me draw the same diagram again here. ఇది x axis, ఇది y, and then this is the z axis, and the unit vector along the x axis is I cap, and the unit vector along the y axis is j cap, and the unit vector along the z axis is k cap, right? So now let's do what is I cap cross j cap. I cap cross j cap. So the magnitude of I into the magnitude of j into the angle between them. So what is the angle between them? So the angle between I and j. So I ఏమో along x ఉంది, j ఏమో along y ఉంది. సో ఈ రెండింటి మధ్యలో యాంగిల్ ఎంత? 90 degrees. So the angle is 90 degrees. సో sin 90కి వాల్యూ 1 ఉంటుంది కాబట్టి, సో దీని మొత్తం కూడా మ్యాగ్నిట్యూడ్. సో దీనికి యూనిట్ వెక్టార్ కూడా ఉండాలి. యూనిట్ వెక్టార్ ఆల్సో షుడ్ బి దేర్, రైట్? అంటే డైరెక్షన్ షుడ్ ఆల్సో బి దేర్. ప్రీవియస్ కేసులో ఇక్కడ డైరెక్షన్ ఎందుకు తీసుకోలేదంటే sin 0 0. సో జీరో వెక్టార్కి డైరెక్షన్ ఏమి ఉండదు కదా. సో డైరెక్ట్గా I క్రాస్ I 0, j క్రాస్ j 0, k క్రాస్ k కూడా జీరోనే. ఇక్కడ డైరెక్షన్ అవసరం లేదు, స్పెసిఫై చేయాల్సిన అవసరం లేదు, ఎందుకంటే అది నల్ వెక్టార్. బట్ ఇక్కడ మనకు వాల్యూ వస్తుంది, అవునా? సో ఎంత? మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ I ఈజ్ 1, అంతే కదా? మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ I 1 అండ్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ j ఈజ్ 1. యూనిట్ వెక్టార్ కదా, యూనిట్ వెక్టార్కి మ్యాగ్నిట్యూడ్ 1 ఉంటుంది, ఇంటూ sin 91 అండ్ ఇట్ విల్ హ్యావ్ ద డైరెక్షన్ యాజ్ వెల్. సో ఆ ఎన్ క్యాప్కి డైరెక్షన్ ఫైండ్ చేయాలి. సో ఎలా ఫైండ్ చేయాలి? మనం ఏం చేస్తున్నాం ఇక్కడ? I క్రాస్ j. సో ఫస్ట్
ఐ ప్లేస్లో ఫింగర్స్ ఇలా ప్లేస్ చేయండి పామ్ని. దెన్ కర్ల్ ఇట్ టువర్డ్స్ జే, ఐ క్రాస్ జే, వేర్ యువర్ థంబ్ పాయింట్స్, ఐ క్రాస్ జే, వేర్ యువర్ థంబ్ పాయింట్స్ అవుట్వర్డ్, థంబ్ పాయింట్స్ అవుట్వర్డ్, ఇక్కడ నుంచి అవుట్వర్డ్ కదా. సో అవుట్వర్డ్ అంటే ఏంటి, జెడ్ యాక్సిస్ కదా, అవుట్వర్డ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ జెడ్ యాక్సిస్. సో మనకు జెడ్ యాక్సిస్లో ఏముంది ఇక్కడ, అవుట్వర్డ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ జెడ్ యాక్సిస్. వీ హ్యావ్ జెడ్ యాక్సిస్లో కే ఉంది. సో సింపుల్గా ఐ క్రాస్ జే రిజల్ట్స్ ఇన్ కే క్యాప్, అంతేనా, ఐ క్రాస్ జే. సో అవుట్వర్డ్, అవుట్వర్డ్, సో అవుట్వర్డ్ అంటే జెడ్ యాక్సిస్, ఎలాంగ్ ద జెడ్ యాక్సిస్, ఎలాంగ్ ద జెడ్ యాక్సిస్ యూనిట్ వెక్టర్ ఏంటి, కే క్యాప్. సో ఐ క్రాస్ జే ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు కే క్యాప్, very important, right? So similarly, can we do j cross k, j cap cross k cap, j. So the magnitude of j into magnitude of k into sin 90, ఇదంతా కూడా magnitude. సో దీనికి డైరెక్షన్ కూడా ఉంటుంది. సో ద డైరెక్షన్ లెట్ ఇట్ బి n cap అనుకుందాం. సో డైరెక్షన్ n cap అనుకుంటే, సో ఇది 1 ఇంటూ magnitude of k 1, sin 90 వాల్యూ 1 ఇంటూ ద n క్యాప్, రైట్. సో ఇది మొత్తం కూడా 1 ఇంటూ n క్యాప్. సో j క్రాస్ k చేయండి. సో j కర్ల్, ప్లేస్ యువర్ ఫింగర్స్ ఇన్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ j, సో అండ్ కర్ల్ దెమ్ టువర్డ్స్ k. సో k ఎటువైపు ఉంటుంది, సి హియర్, మనకి యాక్చువల్గా ఇది కదా జెడ్, సారీ, మనకు జెడ్ యాక్సిస్ అన్నది ఇలా ఉంటుంది. నేను ప్లేన్లో ఇక్కడ పేపర్ మీద ఇలా రిప్రజెంట్ చేయలేను, అవుట్వర్డ్ రిప్రజెంట్ చేయలేము కదా. సో ఇది జెడ్ యాక్సిస్, ఈ పెన్ అన్నది అవుట్వర్డ్ వచ్చేసి జెడ్ యాక్సిస్. సో జే టు కే కర్ల్ చేయండి ఫింగర్స్. సో దెన్ యువర్ థమ్ విల్ పాయింట్ ఇన్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ఎక్స్, థమ్ విల్ పాయింట్ ఇన్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ఎక్స్. సో ఎక్స్ డైరెక్షన్లో ఉన్న వెక్టర్ ఏంటి, ద ఐ క్యాప్. సో దేర్ ఫోర్ జే క్రాస్ కే విల్ రిజల్ట్స్ ఇన్ ఐ క్యాప్, జే క్రాస్ కే విల్ రిజల్ట్ ఇన్ ఐ క్యాప్. సో సిమిలర్లీ కెన్ వీ డూ ద నెక్స్ట్ వన్, కే క్రాస్ ఐ చేయండి, k cross I. So k cross I is nothing but magnitude of k into magnitude of I into the angle between k and I. So k ఏమో ఇలా ఈ డైరెక్షన్లో ఉంది, k అవుట్వర్డ్, సో అండ్ I వచ్చేసి ఈ డైరెక్షన్లో ఉంది. ద యాంగిల్ బిట్వీన్ దోస్ టూ ఈజ్ 90 ఉంటుంది, అవునా, sin 90 ఇంటూ, సో డైరెక్షన్, సో డైరెక్షన్ లెట్ ఇట్ బి n క్యాప్ అనుకుందాం, డైరెక్షన్ లెట్ ఇట్ బి n క్యాప్. సో ఇది మొత్తం కూడా 1 1 ఇంటూ 1 ఇంటూ 1, రైట్. సో డైరెక్షన్ ఎలా చేస్తాం, కే నుంచి ఐకి ఫింగర్స్ కాల్ చేయండి, కే నుంచి ఐకి. సో కే ఈజ్ అలాంగ్ దిస్ డైరెక్షన్. సో ఫింగర్స్ ఈ డైరెక్షన్లో పెట్టేసి ఐ వైపు కాల్ చేయండి. సో ఇఫ్ యూ కాల్ దెమ్ టువర్డ్స్ ఐ, యువర్ ఫింగర్ విల్ కమ్స్ అవుట్ టు బి అప్వర్డ్, జే డైరెక్షన్లో వస్తుంది. సో కే క్రాస్ ఐ రిజల్ట్స్ ఇన్ జే క్యాప్, కే క్రాస్ ఐ రిజల్ట్స్ ఇన్ జే క్యాప్, కే క్రాస్ ఐ రిజల్ట్స్ ఇన్ జే క్యాప్. క్లియర్? సో ఇక్కడ రాస్తున్నా చూడండి. సో హియర్ ఐ కెన్ రైట్ the I cross J results in K cap, whereas J cross K will result in I cap, right, and K cross I will result in J cap, J cap, okay na. Now ఒకవేళ మీరు రివర్స్ చేయాలనుకోండి, J cross I చేయాలి, J cross I చేయాలంటే, సో లెట్ మీ టేక్ ద నెక్స్ట్ స్లైడ్. సో J cross I, సో J క్రాస్ I చేయాలంటే, సో టేక్ ద సేమ్ డయాగ్రామ్, ఇది x యాక్సిస్, y యాక్సిస్ అండ్ దెన్ z యాక్సిస్. సో ద యూనిట్ వెక్టర్ అలాంగ్ x ఈజ్ I క్యాప్, హియర్ J క్యాప్ అండ్ హియర్ K క్యాప్, రైట్. సో ఇప్పుడు J క్రాస్ I చేయాలి, ఫింగర్స్ని J నుంచి Iకి కర్ల్ చేయండి, J నుంచి Iకి. సో ఇఫ్ యూ కర్ల్ యువర్ ఫింగర్స్ ఫ్రమ్ J టు I కర్ల్ చేస్తే, వేర్ యువర్ థంబ్ పాయింట్స్, the thumb is pointing into the page కదా, అవుట్ ఆఫ్ ద పేజ్ ఏమో ప్లస్ జెడ్ యాక్సిస్, ఇంటూ ద పేజ్ మైనస్ జెడ్ యాక్సిస్. సో అంతేనా. సో విచ్ రిజల్ట్స్ ఇన్ మైనస్ జెడ్ యాక్సిస్లో యూనిట్ వెక్టర్ ఏంటి, కే క్యాప్ కదా. సో విచ్ రిజల్ట్స్ ఇన్ మైనస్ కే క్యాప్ అని రాస్తున్నాను. ఎందుకు, ఐ క్రాస్ జేనేమో అవుట్వర్డ్ అంటే పాజిటివ్ జెడ్ యాక్సిస్, పాజిటివ్ జెడ్ యాక్సిస్లో ప్లస్ కే క్యాప్ ఉంటుంది, అవునా. సో ఇప్పుడు జే క్యాప్ క్రాస్ కే క్యాప్ చేస్తే, ఫింగర్స్ ఇలా కర్ల్ చేస్తే, ద రిజల్టెంట్ థంబ్ ఈజ్ పాయింటింగ్ ఇంటూ ద పేజ్, ఇంటూ ద పాజిటివ్ జెడ్ యాక్సిస్ అవుట్వర్డ్ ఉంటే, నెగిటివ్ జెడ్ యాక్సిస్ ఇన్వర్డ్ ఉంటుంది కదా, నెగిటివ్ జెడ్ యాక్సిస్ ఈజ్ ఇన్వర్డ్. సో ఇన్వర్డ్ అంటే మైనస్ కే క్యాప్, రైట్.
సో జే క్రాస్ ఐ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు మైనస్ కే క్యాప్. సో సిమిలర్గా కే క్రాస్ జే ఏమవుతుంది ఇప్పుడు, కే క్రాస్ జే విల్ బి మైనస్ ఐ క్యాప్, మైనస్ ఐ క్యాప్. సో సిమిలర్లీ ఐ క్యాప్ క్రాస్ j k cap will result in minus j cap, minus j cap. So this is how you can remember the dot cross product of the unit vectors, cross product of the unit vectors. అన్ని ఇక్కడ రాస్తా చూడండి ఒకసారి. ఫస్ట్ i క్రాస్ i ఏమో 0. you multiply a vector by itself by cross product, it results in 0. అవునా? సో నెక్స్ట్ j క్రాస్ j కూడా 0, k cross k కూడా 0, k cross k కూడా 0, right? So and then I cross j will result in plus k cap, I cross j results in plus k, and j cross k will result in plus I, and then k cross I will result in plus j, right? And reverse రాయండి. So j cross I, j cross I, j cross I will result in minus k cap, right? So దీనికి రివర్స్ k cap cross j cap will result in minus I cap, and then I cap cross k cap will result in minus j cap. So this is the cross product of unit vectors. సో ఇదంతా మగప్ చేయడం కంటే ఐ విల్ టెల్ వన్ సింపుల్ షార్ట్ కట్ చెప్తాను చూడండి ఇక్కడ. సో ఇక్కడ ఏం చేయండి అంటే ఐ క్యాప్ ఇక్కడ తీసుకోండి, జే క్యాప్ కే క్యాప్, ఐ క్యాప్ జే క్యాప్ కే క్యాప్. సో ఇక్కడ క్లాక్ వైజ్ వెళ్తున్నప్పుడు ఐ క్రాస్ జే, జే క్రాస్ కే, కే క్రాస్ ఐ. సో క్లాక్ వైజ్ వెళ్తున్నప్పుడు టేక్ ఇట్ యాజ్ పాజిటివ్, టేక్ ఇట్ యాజ్ పాజిటివ్. సో సింపుల్గా చెప్తాను చూడండి. ఐ క్రాస్ జే, ఐ క్రాస్ జే విల్ రిజల్ట్ ఇన్ కే క్యాప్, ఐ క్రాస్ జే ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు కే. సో పాజిటివ్ క్లాక్ వైజ్ వెళ్తున్నప్పుడు పాజిటివ్ తీసుకోండి. ఐ క్రాస్ జే ప్లస్ కే, I cross j is equals to plus k. So j cross k is equals to plus I, j cross k is equals to plus I, j cross k is equals to plus I, clockwise kada. So k cross I is equals to minus plus j, k cross I is equals to plus j, k cross I is equals to plus j. So ఒకవేళ మీరు రివర్స్ వెళ్తున్నారు అనుకోండి, యాంటీ క్లాక్ వైజ్, ఇఫ్ యూ గో యాంటీ క్లాక్ వైజ్ లైక్ దిస్, సో I cross k, k cross j, j cross I, j cross I. చూడండి ఇక్కడ j cross I you are going యాంటీ క్లాక్ వైజ్. సో యాంటీ క్లాక్ వైజ్ అప్పుడు నెగిటివ్ తీసుకోండి. సో j cross I is equals to minus k cap, j cross I is equals to minus k cap, I cross k is equals to minus j, I cross k is equals to minus j, k cross j యాంటీ క్లాక్ వైజ్, k cross j is equals to minus I cap. సో ఇది షార్ట్ కట్. సింపుల్గా యూ కెన్ రిమెంబర్ దిస్ shortcut. Let us move on to the next topic. So see here, what are the characteristics of the cross product? So cross product always results in a vector quantity. So ఏవైనా 2 vectors ని మనం మల్టిప్లై చేస్తే బై క్రాస్ ప్రొడక్ట్ మనకు రిజల్టెంట్ కూడా వెక్టారే వస్తుంది. ఆల్రెడీ మనం ప్రీవియస్ స్లైడ్స్లో చూసాం, అవునా? అండ్ క్రాస్ ప్రొడక్ట్ డస్ నాట్ ఒబే కమ్యూటేటివ్ లా. సో అంటే ఏంటంటే ఏ క్రాస్ బి is not equals to b cross a cross b is not equals to b cross a. సో సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను చూడండి. ఎందుకంటే లెట్ సపోజ్ ఇక్కడ వెక్టార్ ఏ తీసుకున్నాను, ఇది వెక్టార్ ఏ తీసుకున్నాను, సో ఇక్కడ వెక్టార్ బి అనుకోండి. సో ఈ రెండింటికి మధ్యలో యాంగిల్ టీటా అయితే, సో ఇప్పుడు ఏ క్రాస్ బి చేయండి, ఏ క్రాస్ బి చేస్తే ద రిజల్టెంట్ విల్ బి అప్వర్డ్, అంతేనా? ద రిజల్టెంట్ ఇది, ద రిజల్టెంట్ ఈజ్ ఏ క్రాస్ బి, ఇది ఏ క్రాస్ బి. ఎందుకు? ఏ క్రాస్ బి, ఫింగర్స్ ఫ్రమ్ ఏ నుంచి బి వైపు కర్ల్ చేయాలి ఫింగర్స్. సో అప్పుడు రిజల్టెంట్ అప్ ఉంటుంది, అవునా? సో అదే ఇప్పుడు మీరు బి క్రాస్ ఏ చేయాలంటే, సో బి క్రాస్ ఏ, బి నుంచి ఏ వైపు కర్ల్ చేయండి ఫింగర్స్. సో బి నుంచి ఏ వైపు కర్ల్ చేస్తే ద రిజల్టెంట్ ఏమొస్తుంది? దిస్ ఈజ్ ద రిజల్టెంట్ ఫర్ బి క్రాస్ ఏ, ఫర్ బి క్రాస్ ఏ, ఓకేనా? సో అంటే ఏ క్రాస్ బి ఏమో అప్ ఉంది డైరెక్షన్, బి క్రాస్ ఏమో డౌన్ ఉంది. సో దేర్ ఫోర్ ఫ్రమ్ హియర్ యూ కెన్ సే దట్ ద ఏ క్రాస్ బి ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్స్ టు బి క్రాస్ ఏ, ఓకేనా? వెరీ ఇంపార్టెంట్. బట్
one more important point, the magnitude of A cross B will be equals to the magnitude of B cross A. సో మ్యాగ్నిట్యూడ్స్ సేమ్ ఉంటాయి బట్ డైరెక్షన్ డిఫరెంట్ ఉంటుంది. ఏ క్రాస్ బి డైరెక్షన్ ఏమో అప్ ఉంది, బి క్రాస్ ఏ డైరెక్షన్ ఏమో డౌన్ ఉంది, బట్ ఈ రెండింటి మ్యాగ్నిట్యూడ్స్ వచ్చేసి సేమ్ ఉంటాయి. ఓకేనా. సో సింపుల్గా ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను చూడండి. ఇది ఒక 5 క్యాప్ అనుకోండి, లెట్ ఇట్ బి సమ్ 5 క్యాప్. ఓకే, సో లెట్ ఇట్ బి సమ్ 3J క్యాప్ అనుకోండి. సో 3J క్యాప్. సో నౌ ఇప్పుడు రిజల్టెంట్ ఏ క్రాస్ బి ఫైండ్ చేయండి. ద రిజల్టెంట్ ఏ క్రాస్ బి చేస్తే ఏమొస్తుంది చూడండి మనకి ఏ క్రాస్ బి. సో ఏ ఈజ్ 5I క్యాప్ ఇంటూ, లెట్స్ టేక్ ద యాంగిల్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 30 degrees బిట్వీన్ దెమ్. సో 5I క్యాప్ ఇంటూ 3J క్యాప్, 5I క్యాప్ ఇంటూ 3J క్యాప్. సో ఇంటూ ద యాంగిల్ బిట్వీన్ దెమ్ ఈజ్ 90 కదా, సారీ 30. ద యాంగిల్ బిట్వీన్ దెమ్ ఈజ్ 30 degrees హియర్. The angle between them is 30 degrees. So 5I cap, 5 into 3, 15. 15 sin 30 is 1/2 into I cross J. What is I cross J? I cross J results in K cap. So that means it is 7.5 K cap. అంతేనా? 15/2 అంటే 7.5 K cap. ఇదేంటి? A cross B. ఇది A cross B వచ్చింది మనకి ఇప్పుడు. సో ఇప్పుడు బి క్రాస్ ఏ ఫైండ్ చేయండి. ఫైండ్ బి క్రాస్ ఏ. సో బి క్రాస్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు సో మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ బి, వాట్ ఈజ్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ బి? 3J క్యాప్ ఇంటూ సో మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ ఏ 5I క్యాప్ ఇంటూ ద యాంగిల్ బిట్వీన్ దెమ్ sin 30, రైట్. సో 5 into 3 15, 15 into sin 30 is 1/2, సో 15/2. సో బట్ ఇక్కడ J క్రాస్ I చేయండి. J క్రాస్ I. సో J క్రాస్ I అంటే మైనస్ K క్యాప్ కదా. J క్రాస్ I ఈజ్ నథింగ్ బట్ మైనస్ K క్యాప్. సో విచ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ మైనస్ 7.5 K క్యాప్. అర్థమైందా? ఏ క్రాస్ బి ఏమో ఎబోవ్ ఉంది అంతేనా, ప్లస్ K క్యాప్లో ఉంది. బట్ బి క్రాస్ ఏ విత్ ద సేమ్ మ్యాగ్నిట్యూడ్, ఇక్కడ 7.5 ఇక్కడ 7.5 బట్ డౌన్ ఉంది, అవునా. సో అందుకనేసి ద క్రాస్ ప్రొడక్ట్ డస్ నాట్ ఒబే ద కమ్యూటేటివ్ లా. A cross B is not equals to B cross A. Direction different ఉంటుంది. So but you can say that their magnitudes will be equal. A cross B magnitude will be equals to B cross A. ఓకేనా. సో ఇంకా అదర్ వర్డ్స్లో మనం ఏం చెప్పొచ్చు అంటే ద క్రాస్ ప్రొడక్ట్ ఒబేస్ యాంటీ కమ్యూటేటివ్ లా. క్రాస్ ప్రొడక్ట్ ఒబేస్ యాంటీ కమ్యూటేటివ్ లా, యాంటీ కమ్యూటేటివ్ ప్రాపర్టీ అని రాసుకోండి. ఓకేనా. అంటే యాంటీ కమ్యూటేటివ్ అంటే ఏ క్రాస్ బి విల్ బీ ఈక్వల్స్ టు మైనస్ బి క్రాస్ ఏ, విల్ బీ ఈక్వల్స్ టు మైనస్ బి క్రాస్ ఏ. సో దీన్ని యాంటీ కమ్యూటేటివ్ అంటారు. క్లియరా? ఇట్ విల్ నాట్ ఒబే ద కమ్యూటేటివ్ బట్ ఇట్ ఒబేస్ ద యాంటీ కమ్యూటేటివ్ ప్రాపర్టీ, క్రాస్ ప్రొడక్ట్. వెరీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్. చలో, సో దిస్ ఈస్ ద సెకండ్ పాయింట్. సో థర్డ్ పాయింట్ చూడండి, క్రాస్ ప్రొడక్ట్ ఒబేస్ ద డిస్ట్రిబ్యూటివ్ లా. ఆల్రెడీ మీకు డాట్ ప్రొడక్ట్ చెప్పేటప్పుడు చెప్పాను డిస్ట్రిబ్యూటివ్ లా. So A cross B plus C is equals to, you can write it as A cross B plus A cross C plus A cross C. So this is the distributive law. A cross B plus A cross C. This is the distributive law which obeyed by the cross product. So commutative law ఒకటి obey అవ్వదు బట్ యాంటీ కమ్యూటేటివ్ లా obey అవుతుంది ఫర్ క్రాస్ ప్రొడక్ట్. క్లియర్ దిస్ పార్ట్, ద క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ ద క్రాస్ ప్రొడక్ట్. చలో, సో లెట్స్ టేక్ వన్ క్వశ్చన్. ఫైండ్ ద టార్క్ ఆఫ్ ఫోర్స్ F ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు మైనస్ 3I క్యాప్ ప్లస్ J క్యాప్ ప్లస్ K క్యాప్ 5K క్యాప్ యాక్టింగ్ ఆన్ ద పాయింట్ ఎట్ ద పాయింట్ R. సో ఇక్కడ ఫోర్స్ ఇచ్చారు, టార్క్ ఇచ్చారు. సో ఇక్కడ వన్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఐ ఫర్గాట్ స్టార్టింగ్లో. క్రాస్ ప్రొడక్ట్కి ఎగ్జాంపుల్స్ వచ్చేసి, క్రాస్ ప్రొడక్ట్కి యూ కెన్ రైట్ ద ఎగ్జాంపుల్స్. క్రాస్ ప్రొడక్ట్కి టార్క్ ఈజ్ ద క్రాస్ ప్రొడక్ట్. సో టార్క్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు R cross F. R cross F. Similarly, the angular momentum R is equals to L is equals to R cross P. R cross P. So these two are the examples that you can write for cross product. Torque is equals to R cross F. Angular momentum L is equals to R cross
పి. ఓకేనా? సో నౌ ఈ క్వశ్చన్ చూడండి అమ్మ ఇప్పుడు. యా, సో సి హియర్. సో టార్క్ ఫార్ములా ఏంటి మనకు? ఫస్ట్ టార్క్ ఫార్ములా వచ్చేసి టార్క్కి ఆర్ క్రాస్ ఎఫ్. ఆర్ క్రాస్ ఎఫ్ ఈజ్ అ ఫార్ములా ఫర్ టార్క్, రైట్? సో అంటే ఇక్కడ మనకు దే గేవ్ ద ఫోర్స్ ఇచ్చారు, వెక్టార్, అండ్ దెన్ ఆర్ కూడా పొజిషన్ వెక్టార్ది కూడా వెక్టార్ ఇచ్చారు, ఆర్ ఇచ్చారు, ఎఫ్ ఇచ్చారు. సో సింప్లీ వీ హ్యావ్ టు డూ ద క్రాస్ ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ దీస్ టూ. సో టార్క్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు యూ కెన్ రైట్ ఇట్ యాజ్ ఆర్ ప్లేస్లో ఏముంది? 7i క్యాప్, 7i క్యాప్ ప్లస్ 3j క్యాప్, 3j క్యాప్ ప్లస్ k క్యాప్, ప్లస్ k క్యాప్ క్రాస్ f. వాట్ ఈస్ f? మైనస్ 3i క్యాప్ ప్లస్ j క్యాప్ ప్లస్ 5k క్యాప్, ప్లస్ 5k క్యాప్. ఓకేనా? సో నౌ సింపుల్గా మల్టిప్లై చేయండి అమ్మా. ఇక్కడ 7i క్యాప్ ఈ టర్మ్తోని దిస్ టోటల్ థింగ్, అండ్ ఈ టర్మ్తోని దిస్ టోటల్ థింగ్, అండ్ దెన్ ఈ టర్మ్తోని దిస్ టోటల్ థింగ్. ఓకేనా? సో 7i క్యాప్ క్రాస్ మైనస్ 3i క్యాప్, 7i క్యాప్ క్రాస్ మైనస్ 3i క్యాప్. సో దాన్ని అలా ఉంచేసేయండి. ప్లస్ 7i క్యాప్ క్రాస్ j క్యాప్, సో దాన్ని కూడా అలా ఉంచేసేయండి. నెక్స్ట్ 7i క్యాప్ క్రాస్ 5i క్యాప్, 5k క్యాప్, 7i క్యాప్ క్రాస్ 5k క్యాప్. సో ఇది 7iతోని ఈ 3 టర్మ్స్ని మల్టిప్లై చేసాం. సిమిలర్లీ 3jతోని ఈ 3 టర్మ్స్ మల్టిప్లై చేయండి, kతోని కూడా ఈ 3 టర్మ్స్ మల్టిప్లై చేయండి. సో ఇక్కడ రాస్తా చూడండి, కొంచెం లెంతీగా ఉంటుంది ఇది. షార్ట్కట్ మెథడ్ కూడా చెప్తాను. 3j క్యాప్, ఫస్ట్ అయితే ఈ మెథడ్ చేయండి. సో షార్ట్కట్ కూడా చేద్దాం. 3j క్యాప్ ఇంటూ మైనస్ 3i క్యాప్, మైనస్ 3i క్యాప్. సో ప్లస్ 3j క్యాప్ క్రాస్ j క్యాప్, ప్లస్ 3j క్యాప్ క్రాస్ 5k క్యాప్, ప్లస్ 5k క్యాప్, రైట్? సో ప్లస్ k క్యాప్ ఇంటూ k క్యాప్ క్రాస్ మైనస్ 3i క్యాప్, మైనస్ 3i క్యాప్. సో ప్లస్ k క్యాప్ క్రాస్ j క్యాప్. సో నెక్స్ట్ k క్యాప్ క్రాస్ 5k క్యాప్, క్రాస్ 5k క్యాప్. సో k క్యాప్ క్రాస్ 5k క్యాప్. క్లియర్? సో నౌ ఇక్కడ సింపుల్గా ఫస్ట్ ఏవేవైతే టర్మ్స్ ఎలిమినేట్ అయితే ఎలిమినేట్ చేసేసేయండి. సో హియర్ i క్రాస్ i, దిస్ టర్మ్ మొత్తం కూడా 0 అవుతుంది కదా, ఎందుకంటే i క్రాస్ i 0. సో సిమిలర్గా ఇక్కడ j క్రాస్ j, ఈ టర్మ్ మొత్తం 0 అయిపోద్ది కదా, అవునా? సో ఇక్కడ ఈ లాస్ట్ టర్మ్ k క్రాస్ k కూడా 0. సో రిమైనింగ్ టర్మ్స్ మల్టిప్లై చేయండి ఇప్పుడు. సో మల్టిప్లై ద రిమైనింగ్ టర్మ్స్. సో ఇక్కడ 7 ఇంటూ 1 ఈజ్ మ్యాగ్నిట్యూడ్స్ మల్టిప్లై చేయండి ఫస్ట్. 7 ఇంటూ 1 7 ఇంటూ ఇక్కడ i క్రాస్ j రిజల్ట్స్ ఇన్ k క్యాప్, i క్రాస్ j రిజల్ట్స్ ఇన్ k క్యాప్. సో ఈ టర్మ్ కంప్లీట్ అయిపోయింది, అవునా? సో నెక్స్ట్ టర్మ్ చూడండి, 7 ఇంటూ 5 35. సో 35 ఇంటూ i క్రాస్ k. సో 35 i క్రాస్ k. సో మనకి k క్రాస్ i ఈజ్ ప్లస్ j, i క్రాస్ k ఈజ్ మైనస్ j, అవునా? సో ఇక్కడ మైనస్ j, ఈ టర్మ్ కూడా కంప్లీట్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ ఇది చూడండి, 3 ఇంటూ మైనస్ 3 ఈజ్ మైనస్ 9, 3 ఇంటూ మైనస్ 9, j క్రాస్ i క్రాస్ j ఈజ్ ప్లస్ k. సో j క్రాస్ i ఈజ్ మైనస్ k. సో ఇక్కడ మైనస్ k క్యాప్ రాయండి. సో మైనస్ k క్యాప్. సో ఈ టర్మ్ కూడా కంప్లీట్ అయిపోయింది. సో నెక్స్ట్ ఈ టర్మ్ చూడండి, 3 ఇంటూ 5 15, j క్రాస్ k విల్ రిజల్ట్ ఇన్ i క్యాప్, నెక్స్ట్ ఇది కూడా కంప్లీట్ అయిపోయింది. సో ఇక్కడ 3 ఇంటూ మైనస్ 1 ఈజ్ మైనస్ 3. సో నెక్స్ట్ k క్రాస్ i క్రాస్ k ఈజ్ j. సో k క్రాస్ i ఈజ్ మైనస్ j. సో ఇక్కడ మైనస్ j క్యాప్. నెక్స్ట్ k క్రాస్ j. సో k క్రాస్ j ఈజ్ మైనస్ i, k క్రాస్ j ఈజ్ మైనస్ i క్యాప్. సో ఇప్పుడు సింప్లిఫై చేయండి అమ్మా దీన్ని. సో విల్ గెట్ 7k క్యాప్
మైనస్ 35j క్యాప్. సో ఇక్కడ మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ 9k క్యాప్. సో ఇక్కడ ప్లస్ 15i క్యాప్ ప్లస్ 3j క్యాప్ మైనస్ i క్యాప్ right. So this comes out to be 15 minus I, which is 14i cap. 15 minus I cap is 14i cap. Next j caps lo chudandi 35j plus 3j, so which is minus 32j cap. So ikkada 7k plus 9k, which is 16k cap. So this is a torque vector that we got. So this is how we should do the cross product of any two vectors. Okay na. సో ఇదంతా ఈ మెథడ్ అంతా కొంచెం లెంతీగా ఉంది కదా. సో ఇక్కడ షార్ట్ కట్ మెథడ్ చెప్తాను చూడండి అమ్మా మీకు. సో లెట్ మీ టేక్ ద న్యూ స్లైడ్ హియర్. సో ఏవైనా టూ వెక్టార్స్ ఇచ్చి వాటి క్రాస్ ప్రొడక్ట్ ఫైండ్ చేయమన్నారు అనుకోండి. లెట్ సపోజ్ ఇక్కడ ఒక వెక్టార్ ఏ విచ్ హ్యాస్ సమ్ AXI క్యాప్ ప్లస్ AYJ క్యాప్ ప్లస్ AZK క్యాప్ ఉందనుకోండి. AZK క్యాప్. సో సిమిలర్లీ వెక్టార్ బి ఉంది విచ్ హ్యాస్ some components BXI cap, BYJ cap and then BZK cap. So ila ichi if they ask you to find A cross B చేయమన్నారు అనుకోండి. A cross B చేయమంటే సో సింపుల్గా ఏం చేయండి అంటే మనం జనరల్గా ప్రాసెస్ ఏం చేస్తాం, ఈ ఏఎక్స్తోని దీన్ని మల్టిప్లై చేస్తాం, దీన్ని మల్టిప్లై చేస్తాం, ఏవైతోని దీన్ని మళ్ళీ ఏజెడ్తోని దీన్ని అవునా, లెంతీ ప్రాసెస్ అయిపోద్ది. సో యూజ్ ద డిటర్మినెంట్ మెథడ్. సో మీకు మ్యాట్రిసెస్లో వస్తుంది డిటర్మినెంట్ మెథడ్. సో ఇక్కడ డిటర్మినెంట్ మెథడ్లో ఎలా చేయవచ్చు అంటే ఫస్ట్ టేక్ ద డిటర్మినెంట్. ఇది సింబల్ కదా డిటర్మినెంట్కి, ఇది సింబల్. సో నౌ రైట్ ఫస్ట్ ఇక్కడ ఐ క్యాప్, ఇక్కడ మైనస్ జే క్యాప్ రాయండి, ఇక్కడ కే క్యాప్ రాయండి. ఐ క్యాప్ మైనస్ జే క్యాప్ ఇంటూ కే క్యాప్. ఓకేనా. సో నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఫస్ట్ దాని కోఆర్డినేట్స్ రాయండి. ఏఎక్స్ ఏవై ఏజెడ్ ఐజేకే కింద ఇక్కడ ఏఎక్స్, ఇక్కడ ఏవై, ఇక్కడ ఏజెడ్. ఓకేనా. సో సిమిలర్లీ డౌన్ రైట్ బిఎక్స్ బివై బీజెడ్, బిఎక్స్ బివై బీజెడ్. ఓకేనా. సో ఇప్పుడు ఈ డిటర్మినెంట్ మనం ఎలా సాల్వ్ చేస్తామంటే ఫస్ట్ రైట్ ఐ క్యాప్. సో ఈ ఐ క్యాప్ తీసుకున్నప్పుడు ఆ రో ఆ కాలం రెండు క్లోజ్ చేసేసండి. ఆ ఐ క్యాప్ రో క్లోజ్ చేయండి, ఐ క్యాప్ కాలం క్లోజ్ చేయండి. ఆ రెండు క్లోజ్ చేస్తే మనకి మిగిలిన 4 టర్మ్స్ ఉన్నాయి కదా, ఏవై ఏజెడ్ బీవై బీజెడ్. సో ఇది ఏబిసిడి అనుకోండి, ఏబిసిడి. సో మనకు ఫార్ములా ఏంటంటే డిటర్మినెంట్కి ఏడి మైనస్ బీసీ. సో ఏడి అంటే ఏంటి, ఇక్కడ ఇది ఏ టర్మ్, ఇది డి టర్మ్. సో విచ్ ఈస్ ఏవై ఇంటూ బీజెడ్ మైనస్ ఏజెడ్ ఇంటూ బీవై. ఓకేనా. ఐ క్యాప్ ఇంటూ దిస్ థింగ్. సో నెక్స్ట్ ఇది అయిపోయింది కదా. సో నెక్స్ట్ కేసులో ఏం తీసుకోండి అంటే ఇది తీసేస్తున్నా చూడండి ఈ రో. నెక్స్ట్ కేసులో టేక్ మైనస్ జే, ఇక్కడ మైనస్ జే. సో ఇప్పుడు ఏం చేయాలి, జే రో అండ్ జే కాలం ఆ రెండు క్లోజ్ చేసేసండి. రిమైనింగ్ టర్మ్స్ ఉంటాయి కదా వాటికి ఏబిసిడి అని పెట్టండి, ఏబిసిడి. సో జే ఏబిసిడి కదా, ఏడి మైనస్ బీసీ. ఏడి ఏ ఈజ్ ఏఎక్స్, డి ఈజ్ బీజెడ్ మైనస్ ఏజెడ్ బిఎక్స్ రైట్. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి సిమిలర్లీ డూ ఫర్ ద కే క్యాప్కి చేయాలన్నప్పుడు కే రో కే కాలం కే రో క్లోజ్ చేసేసేయండి. సో అప్పుడు ఇక్కడ ఏమొస్తుంది ప్లస్ కే క్యాప్ ఇంటూ ఇది ఒకటే మైనస్ జే క్యాప్ తీసుకోవాలి, మిగిలిన ప్లస్ ప్లస్ ఐ ప్లస్ కే, ఇది మైనస్ జే తీసుకోండి. కే క్యాప్ ఇంటూ సో ఇది ఏబిసిడి, ఏడి మైనస్ బీసీ. సో ఏఎక్స్ బీవై మైనస్ ఏవై బిఎక్స్. సో దిస్ ఈజ్ ద రిజల్టెంట్, మనకు వచ్చే రిజల్టెంట్. సింపుల్ మెథడ్ అనమాట ఇది. ద డిటర్మినెంట్ మెథడ్ ఈజ్ ద సింపుల్ మెథడ్. సింపుల్గా మీరు ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ని దీంట్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేసి చూడండి, సేమ్ ఆన్సర్ రావాలి. సో ఇక్కడ ఏఎక్స్ అంటే -3, ఏవై అంటే 1, ఏజెడ్ అంటే 5. అవునా. సో ఇక్కడ కూడా సేమ్, బిఎక్స్ అంటే 7, బీవై అంటే 3, బీజెడ్ అంటే కేకి ముందే ఉంది 1. సో ఆ వాల్యూస్ ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేసి
get the determinant method. Do it by the determinant method. Okay na? Clear? So with this we are going to end the today's cross product. Okay na? So we completed the dot product and the cross product. Very very important. మనకు ఈచ్ చాప్టర్లో ప్రతి చాప్టర్లో కూడా వెక్టార్ కాన్సెప్ట్ అన్నది కంపల్సరీ ఇన్వాల్వ్ అయి ఉంటుంది. ఓకేనా? సో ఈ డాట్ ప్రోడక్ట్కి క్రాస్ ప్రోడక్ట్కి ఈ రెండింటి మీద సో విల్ సాల్వ్ సమ్ ఎక్స్ట్రా న్యూమరికల్స్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ క్లాస్. ఓన్లీ న్యూమరికల్స్ కంప్లీట్గా. సో ఎందుకంటే మీకు ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ అనేది వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫిజిక్స్లో. అవునా? సో అందుకనేసి డాట్ ప్రోడక్ట్ క్రాస్ ప్రోడక్ట్ ఎలా చేయాలని సమ్ ఎక్స్ట్రా క్వశ్చన్స్ ఐ విల్ టేక్ అండ్ విల్ డూ ఇట్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ లెక్చర్. ఓకేనా? సో టిల్ దెన్ keep studying. Happy learning. Thank you.